हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 25 फरवरी का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां रैकरेंस रिलेशन बारे पढ़ांगे। रैकरेंस रिलेशन अपना जिहड़ा चैप्टर है वो चल रहा है। इहदे विच की है अपने कोले आ जांदा है रैकरेंस रिलेशन फॉर ए न्यूमेरिक फंक्शन। कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन A0 A1 A2 सो ऑन एन इक्वेशन रिलेटिंग टू AR, कोई अजिही इक्वेशन ਜਿਹੜੀ कि AR ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਫॉर एनी R टू वन और मोर ऑफ द AIs इज कॉल्ड द रैकरेंस रिलेशन। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ AR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AR ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ AR ਮਾਈਨਸ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ C0 AR ਪਲੱਸ C1 AR ਮਾਈਨਸ 1 C2 AR ਮਾਈਨਸ 2 ਸੋ ਔਨ CK is equal to FR. This is also the recurrence relation. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ recurrence relation ਹੈ? linear recurrence relation with constant coefficient। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਲੀਨੀਅਰ। ਇਹ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C0 ਤੇ CK ਕੀ ਹੈ? ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ। एग्जाम्पल के तौर पर जिमें कि 2 AR प्लस 5 AR माइनस 1 इज इक्वल टू 3 दी पावर R। ये अपने को की है फर्स्ट ऑर्डर रैकरेंस रिलेशन है। AR प्लस 8 AR माइनस 2 इज इक्वल टू R स्केयर प्लस 4। दिस इज सैकेंड ऑर्डर अपने को रैकरेंस रिलेशन है लीनियर रैकरेंस। K माइनस 3 आ गया। ये सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ AR ठीक है बटे दे पैड दे विच जे अपने को आ गया जां DK इस तरह लिख रहे हैं जां DK माइनस 3 आपां इस तरह लिख रहे हैं। ये सारी की अपने को रैकरेंस रिलेशनस है विद कॉन्सटेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, उस तो बाद अपने को आ जाता है डिटरमिनेशन ऑफ रैकरेंस रिलेशन। नैक्सट अपने को जिहड़ा हैगा होमोजीनियस रैकरेंस रिलेशन आ जाती है। होमोजीनियस रैकरेंस रिलेशन। ठीक है, एक बेटा आ चीज़ याद रख कर सकते हो। रैकरेंस रिलेशन दियाँ क्लोज फॉर्म एक्सप्रैशन है। ये रैकरेंस रिलेशन है कि AK इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू AK माइनस 1 जे AK माइनस K माइनस 1 इज इक्वल टू 5। AK अपने को रैकरेंस रिलेशन है वेयर AK इज इक्वल टू 9 इंटू 2 दी पावर K ਜਾਂ AK इज इक्वल टू 5K प्लस 7। एक क्लोज फॉर्म एक्सप्रैशन है। उस तो बाद अपने को ले जाते होमोजीनियस रैकरेंस रिलेशनस। होमोजीनियस रैकरेंस रिलेशन की होंदा है एक किसी भी रैकरेंस रिलेशन इज कॉल्ड द लीनियर नॉन होमोजीनियस। पहले इन्होंने नॉन होमोजीनियस की डेफिनेशन लिखी है। किसी भी रैकरेंस रिलेशन आप नॉन होमोजीनियस रैकरेंस रिलेशन कहांगे इफ इट इज़ ऑफ द फॉर्म जो इस तरह की होएगी। SK देखो लैफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी अपनी SK प्लस C1 SK माइनस 1 प्लस C2। देखो इत्थे D सीगा, D की जगह पर की है हुण S पा दिता, कुछ भी आ सकता, डैट डज नॉट मैटर। SK माइनस 1 SK माइनस 2 सोन CN SK माइनस N इज इक्वल टू FK। ठीक है, लैफ्ट हैंड साइड सेम जा रही है तो राइट हैंड साइड से कोई फंक्शन है तो इनू आप कह दें लीनियर नॉन होमोजीनियस रैकरेंस रिलेशन। क्लीयर, वेयर FK की है कोई ना कोई फंक्शन है K दा और एक कॉन्सटेंट वैल्यू भी हो सकती हैगी। C1 C2 सो ऑन CN ए पक्के तौर पर कॉन्सटेंट्स होंगे अपने को। द ऑर्डर ऑफ रैकरेंस रिलेशन का ऑर्डर कितना होएगा? R होएगा अपने को। क्लीयर, इफ FN इज इक्वल टू 0 जे FN यानी कि आ वाली वैल्यू अपने को 0 है द रैकरेंस रिलेशन इज कॉल्ड द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्लीयर, जे कहने का मतलब की है जे लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 हो जाती है तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जे इक्वल टू कोई फंक्शन आपको गिवन है तो उन्होंने आप लीनियर नॉन होमोजीनियस रिलेशन कहने। जिमें आप डिफरेंशियल इक्वेशनस च बेटा कट डिफरेंशियल इक्वेशन तुसीं इक्वेशनस नूं सॉल्व किया होया ना, ये उस तरीके नाल ही चलेगा। इनू आप उहदे नाल कंपैरिजन कर सकते हैं। उस तरीके नाल आप इक्वेशनस नूं जिहड़ा हैगा इत्थे सॉल्व करांगे।
नॉन होमोजीनियस जिवें उहदे विच भी हुंदा ना कि इक्वेशन तुहाडी इक्वल टू 0 है तां उहनूं आपां होमोजीनियस इक्वेशन कह दिंदे आ, ते जे इक्वल टू कोई फंक्शन गिवन आ वो नॉन होमोजीनियस हो जाता है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ sk minus 5 sk minus 1 plus 6 sk minus 2 is equal to 0 with ਆਹ ਕੁਛ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ sk is equal to b e ਦੀ ਪਾਵਰ k। ਕਲੀਅਰ, b e ਦੀ ਪਾਵਰ k ਵੇਅਰ b ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ k sk ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ b a ਦੀ ਪਾਵਰ k ਮਾਈਨਸ b ਤੇ a ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ k ਮਾਈਨਸ 2 ਨਾਲ। b a ਦੀ ਪਾਵਰ k ਮਾਈਨਸ 2 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ sk ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ b a ਦੀ ਪਾਵਰ k ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੈਟ ਆਰ ਕੋਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਰੂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਨਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ sk ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b1 ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ b1 ਅਤੇ b2 ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ b1 2 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਅਤੇ ਪਲੱਸ b2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ b1 ਅਤੇ b2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ b1 ਅਤੇ b2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਫਿਰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ b1 ਅਤੇ b2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਰੂਟਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ nth ਆਰਡਰ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੈਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, a ਦੀ n ਪਲੱਸ c1 a ਦੀ n ਮਾਈਨਸ 1, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ sk ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ a ਦੀ n ਲਿਖ ਦੇਣਾ, sk ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ an ਮਾਈਨਸ 1, sk ਮਾਈਨਸ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 2, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। cn ਮਾਈਨਸ 1 a ਪਲੱਸ cn ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਰੂਟਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਰੂਟਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਥਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਡਸ ਫॉर ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। sk ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ a b n ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, a ਦੀ n ਮਾਈਨਸ 1 a ਦੀ n ਮਾਈਨਸ 2 ਸੋ ਔਨ a ਅਤੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ sk ਦੀ ਵੈਲਿਊ b1 a1 ਦੀ ਪਾਵਰ k b2 a ਦੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ k। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਫ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਫ ਦਾ ਟੂ ਰੂਟਸ ਰੀਅਲ ਔਰ ਇਕੁਅਲ
ਜੇ ਦੋ ਰੂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ b1 + b2 k × a1 ਦੀ ਪਾਵਰ k। ਜੇ ਥਰਡ ਰੂਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ b3 a3 ਦੀ ਪਾਵਰ k। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਵਾਸਤੇ। ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆਰਡਰ ਲੀਨੀਅਰ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਐਫ ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈ ਲਿਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਫ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਡੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਡੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਐਫ ਕੇ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਡੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਐਸ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਫੇਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕੇ ਡੀ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਡੀ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੇ ਕਿਊਬ ਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਸੋਲਵ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੈਕਰੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਫॉर ਲੀਨੀਅਰ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਕਰੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ an -1 an -2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ an ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ b ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ n ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ an ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਤਾਂ b ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, b ਦੀ n -1 ਅਤੇ b ਦੀ n -2 ਕੋਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ b ਦੀ n -2 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b² - 6b + 8 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੂਟਸ ਬਣੇ ਤਾਂ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਅਤੇ 4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ an ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c1 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n c2 4 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ c1 ਅਤੇ c2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। c1 ਅਤੇ c2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ a0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, a0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨ c1 + c2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ a1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c1 + 2c2। ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ c1 ਅਤੇ c2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, an ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, an ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ। ਅਗਲਾ ਸਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ an -1 ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ sk -1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ sk ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, sk ਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ k, ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਸੀ ਤਾਂ n ਲੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ k ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ k ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, a ਦੀ ਪਾਵਰ k।
पुट कर दिता, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली गई, रूट्स आ गए, ठीक है, सोल्यूशन लिख लिया, कॉन्सटेंट्स दी वैल्यू आप इनिशियल कंडीशन तो फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरीके नाल हो जाएगा। अगला सम भी सेम इस तरीके नाल करना आपने। थर्ड एग्जाम्पल थोड़ी इस तरीके नाल है। फोर्थ एग्जाम्पल दे विच अंडररूट गिवन है, तो पहला आप अंडररूट वाली टर्म नूं सपोज कर लेंगे, अंडररूट ए एन इज इक्वल टू बी एन। बाकी सारा सेम ही है, पहला बी एन आ गया, फिर आप ये रैकरेंस रिलेशन इक्वेशन बन गई, इनू एम दी पावर एन उस तरीके करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के आपने ये रूट्स कढ़ ले। क्लीयर। उस तो बाद जी फिफ्थ एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल दे विच अपने को आ जाते हैं नैक्सट टाइप, ये अपने को नॉन होमोजी जी हैगी हाँ होमोजीनियस सोल्यूशन जिहड़ा हैगा ये अपने को आ जाती है। होमोजीनियस इक्वेशन द गिवन नॉन होमोजीनियस जी हैगी इक्वेशन आपां ये गिवन हैगी, क्योंकि ये इक्वल टू कॉन्सटेंट टर्म आ गया, कोई ना कोई जीरो के इक्वल नहीं हैगा ये, तो ये अपने को लेके नॉन होमोजीनियस है। तो ये आप दो पार्ट्स करांगे, होमोजीनियस ते पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पहला होमोजीनियस वास्ते की किया आपने, इनू इक्वल टू लैफ्ट हैंड साइड नू इक्वल टू जीरो रख लिया, तो उस तरीके करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के आपने ये रूट्स फाइंड आउट कर ले। देखो रूट्स की आ गए, इक्वल आ गए, इक्वल रूट्स जे आ जाते तो तुहानूं दस्सिया सीगा, फिर तुहाडा सोल्यूशन किस तरह का हो गया, C1 + C2 इंटू एन इंटू रूट दी पावर 1 दी पावर n। ठीक है, ये तुहाडे कोले की आ गया होमोजीनियस सोल्यूशन का जिहड़ा हैगा होमोजीनियस रिलेशन का सोल्यूशन आ गया। उस बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन जिहड़ा हैगा दैट इज़ राइट हैंड साइड ते कि अपने को एफ एन होंदा ना राइट हैंड साइड ते, तो एफ एन की वैल्यू आपां इक्वल टू 1 गिवन है। हुण देखो इक्वल टू 1 है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन 1 की अपने को कॉन्सटेंट है, जो कॉन्सटेंट हो जाता तो तुहानूं हुणे दस्सिया सीगा सोल्यूशन आपां की लवांगे एस एन इज इक्वल टू पी लवांगे। जो आपां गिवन इक्वेशन दे विच इहनूं किवें सॉल्व करना है कि एस एन की वैल्यू पी लैनी है, जिहड़ी गिवन इक्वेशन है इहदे विच तुसीं की करना है एस एन की वैल्यू पी पुट कर दो, तो क्योंकि कॉन्सटेंट है एस एन n-1 तो n-2 इन्हें सब की वैल्यू पी पुट हो जाएगी। पी पुट किया तो अपने को लेके बन गया p - 2p + p, कैंसल करांगे तो 0 इज इक्वल टू 1, विच इज़ इंपॉसिबल, हो नहीं सकता इदा। तो मीनस एक केस की हो गया फेल हो गया। फिर तुहानूं दस्सिया सी सैकेंड केस तुसीं करना है NP लै लेना है, एस एन की वैल्यू की लवांगे NP, इनू गिवन इक्वेशन दे विच पुट कर दो, जो ये गिवन इक्वेशन जी आपां नूं इक्वेशन गिवन हैगी, ठीक है, ये सॉल्व किया NP - 2 इंटू n-1 इंटू p + n-2 इंटू p इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर से सॉल्व किया तो 0 इज इक्वल टू 1 आ गया, विच इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। तो फिर अगला स्टैप क्या आ जाएगा, n² p आ जाएगा। तो n² p नूं गिवन इक्वेशन दे विच पुट कर दिता, स्केयर्स खोल लेते, सॉल्व करके अपने को p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ गई। तो ये अपने को सही सोल्यूशन आ गया। तो p की वैल्यू 1/2 ये पुट की आपने 1/2 n² बन गया अपने को। तो जनरल सोल्यूशन अपने को की बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन की सीगा होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो होमोजीनियस सोल्यूशन आपने आ कढ़िया सी, ए पुट कर दिता, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने पुट कर दिया। हुण इहदे विच भी आपने C1 ते C2 दी वैल्यूज़ कढ़नियां है जी, वो इनिशियल कंडीशनस तो आउणगी, आपां नूं इनिशियल कंडीशन S0 ते S1 गिवन है, वैल्यूज़ आपने पुट कर दी, एन की वैल्यू 0 पुट कर दी एक बारी, तो C1 की वैल्यू 2 आ गई, तो एन की वैल्यू 1 पुट की, तो C2 की वैल्यू अपने को जी हैगी आ जाएगी C2 की वैल्यू अपने को जी हैगी 3 आ गई। तो जनरल सोल्यूशन इस तरह जो है आपने क्वेश्चनस नूं सॉल्व करना है। नैक्सट एग्जाम्पल बेटा आप अगले लैक्चर करते हैं। थैंक यू।